नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 22 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर इबोला भय भारत आफ्रिका फोरम सम्मेलन स्थगित। आफ्रिकार इबोला जो सृष्टि होता स्वास्थ्य संकटर प्रभाव एवं विदेश यात्रा उपरे पड़ा आरंभ होहारी भितर भारत सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। इबोला प्रकोप जो आफ्रिकार उपजी जनस्वास्थ्य परिस्थिति को दृष्टि रखी आगामी भारत आफ्रिका फोरम सम्मेलन को एवं स्थगित रखा जायछि। गुरुवार एक विवृत्ति वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि भारत एवं आफ्रिकीय संघ परवर्ती समय रे चतुर्थ भारत आफ्रिका फोरम सम्मेलन आयोजन करने उपरे सहमत होइछन्ति। परवर्ती खबर मे 30 रु घर को घर बुलिबे अधिकारी सेप्टेम्बर 6 रे चूड़ांत भोटर तालिका। भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल रे समस्त जातीय आंचलिक राजनीतिक दलर बूथ लेवल एजेंट बीएलएस नियुक्ति संपर्कित एक बैठक बीएमसी रे अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक रे सेप्टेम्बर 6 तारिख रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइबो बोली बीएमसी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। बीएमसी कमिशनर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी चंचल राणा अध्यक्षतार अनुष्ठित ई बैठक रे भुवनेश्वर समस्त राजनीतिक दलर सभापति और प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। परवर्ती खबर नुआ रूप नेब राज्यर सबु सहरर बसस्टाण्ड। राज्यर सहरांचल रे थिबा समस्त बसस्टाण्ड नुआ रूप पाइबो। यात्री को मौलिक सुविधा मिलिबो कारण समस्त बसस्टाण्ड को अटल बसस्टाण्ड योजना रे शामिल करबा को सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। एथिपई पौरांचल रे थिबा समस्त बसस्टाण्ड को परिवहन विभाग को हस्तांतर करा जिवो। एने पदक्षेप ग्रहण करबा लागि नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव को परिवहन विभाग प्रमुख सचिव पत्र लिखिछन्ति। परिवहन विभाग पक्षरु कहा जायछि जे राज्य कैबिनेट रे नेथिबा निष्पत्ति अनुसार सहरांचल रे थिबा समस्त बसस्टाण्ड रो मरामती नवीकरण रक्षणाबेक्षण निर्माण परिचालना पई से गुडी को अटल बसस्टाण्ड योजना रे शामिल करा जिवो। एई योजना रे बसस्टाण्ड गुडी को उपरोक्त कार्य पई परिवहन विभाग शीघ्र मार्गदर्शिका जारी करिवो। परवर्ती खबर पुलवामा आक्रमणर मास्टरमाइंड को गुली करी पुलवामा आक्रमणर मास्टरमाइंड निहत। पुलवामा आक्रमणर मास्टरमाइंड आतंकवादी हमजा बरहान को पाकिस्तान रे जने अजଣା व्यक्ति गुली करिबा परे आतंकवादीर मृत्यु घटिछि। पाकिस्तान रो मुजाफरबाद रे आतंकवादी हमजा बरहान को गुली करा जायतिला। मुजाफरबाद पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे अछि। परवर्ती खबर अक्टोबर 11 रु रणजी बीसीसीआई पक्षरु 2026-27 घरोई ऋतुर खेलसूची घोषणा करा जायछि। ए वर्ष विभिन्न बयस श्रेणी और फॉर्मेट रे तथा उभय महिला पुरुष वर्गर मोट 1728 मैच खेला जिवो। पुरुष वर्ग रे वरिष्ठ 23 वर्ष रु कम 19 वर्ष रु कम और 16 वर्ष रु कम बयस श्रेणी रे प्रतियोगिता आयोजित हेबो। सेही परि महिला वर्गर वरिष्ठ 23 वर्ष रु कम 19 वर्ष रु कम और 15 वर्ष रु कम बयस श्रेणी रे प्रतियोगिता करा जिवो। परवर्ती खबर नॉर्वे महारानी और राजा को मोदी को उपहार। नॉर्वे महारानी और राजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार रे ओडिशार कला झलक देखिबाकू मिलिछि। विश्व दरबार रे झलुसुची विश्व दरबार कला और भास्कर्य। ओडिशार समृद्ध कला और संस्कृति पुणी थरे विश्व दरबार रे चमकिला। नॉर्वे गस्त बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वेर महारानी संजांग को ओडिशार एक पारंपरिक तथा अति सूक्ष्म कलाकृति तालपत्र पट्टचित्र उपहार भाव में देइछन्ति। सेही परि नॉर्वे राजा हारत पंच को रूपार तारकसी सेलबोर्ड भेटी देइछन्ति प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर मंत्री पदर शपथ नेले 2 कांग्रेस और 21 टीवीके विधायक। तमिलनाडु रे मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय नेतृत्वाधीन टीवीके सरकार मंत्रिमंडल संप्रसारण करिसंती। मंत्रिमंडल रे 2 कांग्रेस विधायक मंत्री परिषदर शपथ नेइछन्ति। गुरुवार सकाळ 10 टा लोकभवन रे शपथ ग्रहण उत्सव आरंभ होइतिला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर विधायक मानकु मंत्री पदर शपथ पाठ कराइतिले। परवर्ती खबर पंचायत राज मंत्री बड़ घोषणा 2027 मार्च सुधा सबु गाँ को पाइप जोगे जल जोगाण सबु गाँ को पानी। 2027 मार्च शेष सुधा सबु गाँ को पाइप जल जोगाई दिया जिवो। एई लक्ष्य पूरण पई विभाग पक्षरु समस्त पदक्षेप निया जाइछि। वर्तमान सुधा मोट 207 मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प मध्यरु 33 प्रकल्प संपूर्ण होइछि बोली सूचना देइछन्ति पंचायत राज मंत्री रवि नायक। से आहुरी मध्य कहिछन्ति जे 2402 गाँ को पानीय जल जोगाई दिया जाउछि। जून शेष सुधा आहुरी 14 प्रकल्प शेष हेबो। सेप्टेम्बर सुधा 35 मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प शेष हेबो। वर्तमान सुधा मोट 6369 सोलार पीडब्ल्यूएस संपूर्ण होइछि। परवर्ती खबर शुभेन्दु अधिकारी ऐतिहासिक निष्पत्ति समस्त माद्रासा रे वंदे मातरम गान करिबा बाध्यतामूलक। माद्रासा रे गाइबे वंदे मातरम।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ମାଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ଯାଏଁ ଜଳିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଖରାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। 3 ଘଣ୍ଟା ଘରୁ ବାହାର ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟରେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ଏମିତିକି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଓଆସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇବୋଲା ସତର୍କତା ଜାରି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇବେ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇବୋଲା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନରେ ଇବୋଲା କାୟା ମେଲାଇଛି। ସେଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏହି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଲଚଲ। ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା କୋକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଶକ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି କୋକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲାଉଥିବା ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୋକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 12 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା 8 ନିୟୁତ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 1.9 ନିୟୁତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 13.3 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ତାଗିଦ। ସମସ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ନୂତନ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କରାଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବତରଣ ବେଳେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତିଲେ 181 ଯାତ୍ରୀ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI2651କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ। CMRFରୁ 4 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା। କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ 3 ମୃତ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ନରଣପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026। ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଟକସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଭବାନ ହେବ ଭାରତ।
ମୋଦିଙ୍କ 5 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରୁ $40 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 5 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରୁ ଭାରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ଓ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରୁ ଭାରତ $40 ବିଲିୟନ ନିବେଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 50ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀର ସିଓମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 8 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାରକେଡର ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 1 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ନୂଆ 2 ଚକିଆ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିଣାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭି ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ପାସପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ଏକ୍ସପେଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ନିୟମ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟତୀତ ଏକ୍ସପେଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ସମୟର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତକୁ ପାସପୋର୍ଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଫାଗୁନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାସିକ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସୁଲୋଚନା ହାଂସଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର 15 ଓ 16 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଅଲଚିକି ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ 1925ରୁ 2025 ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍କନର ମନମାନି। ଆମେରିକା ପରେ ମାଲେସିଆରେ କରିବ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍କନର ମନମାନି। ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ମାଲେସିଆରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପୁରୀ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କମନ ମ୍ୟାନ୍। ଏଥିସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇ କମିଶନର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଫିରୋଜପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ ଦାମ ବଢାଇବ ମାରୁତି ସୁଜୁକି। 30,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମହଙ୍ଗା ହେବ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ ମଡେଲର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ ଦାମ ସର୍ବାଧିକ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ।